بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن کریم میں بعض لیٹرز لکھے تو جاتے ہیں مگر وہ پڑھے نہیں جاتے۔ اس کی علت کیا ہے؟ کیوں وہ پڑھے نہیں جاتے؟ کس رول کے وجہ سے پڑھے نہیں جاتے؟ ہم آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اس کا ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشدید والے حرف سے پہلے والے حرف پر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اس قاعدے سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تشدید سے پہلے کوئی ایسا حرف ہو جس پہ حرکت نہ ہو تو اس ٹائم پہ ہم اس لیٹر کو لکھیں گے۔ لکھا تو ہوتا ہے قرآن میں مگر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اسی کو ہم ایگزامپلس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں دیکھیں، پہلا ایگزامپل ہے ہمارا واللہ۔ اب دیکھیں یہاں واو زبر وا، اس کے بعد الف لام آیا اور نیکسٹ اللہ کا اسم کا لام ہے، اس کے اوپر تشدید۔ قاعدہ کیا ہے؟ تشدید سے پہلے کوئی ایسا حرف جس پہ حرکت نہ ہو اگر لکھا ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں الف لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو جب پڑھنے کے وقت ہم اس الف لام کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ واو سے یہ جو اللہ کا اس کا لام ہے اس سے ملا لیں گے، کیونکہ یہاں تشدید ہے۔ دیکھیں میں ہجے کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا زیر ہی، واللہ، اس طریقے سے یہاں الف لام چھوڑ دیے ہیں ہم۔ اس قاعدے کو یاد رکھیں۔ نیکسٹ دیکھیں، بازر بھی ہے، پھر الف لام ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا اسم کا لام ہے، اس کے اوپر تشدید۔ قاعدے مطابق تشدید سے پہلے کوئی ایسا حرف جس پہ حرکت نہ ہو تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہاں بھی سیم الف لام ہے تشدید سے پہلے اور ان پہ حرکت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ اب اس کو ملائیں گے کیسے؟ ڈائریکٹ با زیر بی سے ملائیں گے۔ با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ۔ یہاں لام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کا قاعدہ ہے اللہ کے اسم کا لام سے پہلے والے لیٹر پہ اگر زیر ہو تو اللہ کا اسم ہے، اور اسم میں جو لام ہوتا ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، باللہ، باللہ، اس طریقے سے۔ اس سے پہلے ہم کیا پڑھے تھے؟ واللہ، واللہ، کیونکہ یہاں واو پہ زبر ہے، تو یہ ایک قاعدہ بھی یاد رکھیں یہاں پہ۔ نیکسٹ دیکھیں، بسم اللہ، قاف زبر کا، الف اور لام ہے، پھر نیکسٹ دال آیا ہے، دال کے اوپر تشدید۔ سو سیم قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اس کو ہجے کر کے پڑھیں گے ہم۔ قاف دال زبر قد، دال زیر دی، قد دی۔ لام الف کو ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ یہ کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے ہم چھوڑ دیں گے۔ تشدید سے پہلے کوئی حرکت نہ ہونے والا لیٹر آئے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ قدی، ہا الف زبر ہا، قدی ہا، نون زیر نی، قدیہانی۔ اس کی اور ایک تفصیل بھی یاد رکھے، جب بھی
अलिफ और लाम आए, उसके बाद हुरूफ शमसी में से कोई हरफ आए तो इस अलिफ लाम को पढ़ा नहीं जाएगा। इस तरीके से भी इस कायदे को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये लाम है, दाल है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में सीन है, फिर समावाती है ना। अब देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, क्या यहाँ पे फिर समावाती, यहाँ तजदीद किस पे है, लाम अलिफ के बाद सीन आया। ये लाम हो, दाल हो, सीन हो, ये सभी हुरूफ शमसिया में से है। अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी में से कोई हुरूफ आए तो अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। ये कायदा याद रखें। इसी को हम और एक अंदाज से समझे थे शुरू में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यहाँ भी देखें, फाज़ रफ़ी है, अलिफ लाम है, फिर सीन और उसके ऊपर तशदीद। इसको दो तरीके से मैंने अब यही कायदे को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अलिफ और लाम के बाद हुरूफ शमसी आए तो अलिफ और लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। ये हुरूफ शमसिया का कायदा है। इस तरीके से भी हम इस कायदे को समझ सकते हैं। जिस तरह हम वीडियो के शुरू में कायदा बताए थे कि तशदीद से पहले कोई ऐसा हर्फ आए जिस पे हरकत ना हो तो उस लेटर को हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखें, सीन के ऊपर तशदीद है, इससे पहले अलिफ लाम आया है, तो इस अलिफ लाम पे कोई हरकत नहीं है, इसलिए हम इस छोड़ दें, इनको नहीं पढ़ेंगे। तो दोनों तरीके से हम इस कायदे को समझ सकते हैं। ये हुरूफ शमसिया का कायदा भी यही है, यही हुरूफ शमसिया का कायदा भी है। अब हम इसको डायरेक्ट देखें, फिस समावाती, डायरेक्ट में फा सीन जेर फिस, सीन जबर सा, फिस सा, मीम खड़ा ज़बर मा, वाव खड़ा ज़बर वा, फिस समावा, ता ज़ेर ती, फिस समावाती। नेक्स्ट देखें, यहाँ देखें, वाव ज़बर वा, अलिफ लाम और फिर हुरूफ शमसी में से सीन आया, तो इस अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट वाव से सीन से मिला लेंगे। वाव सीन जबर वस, सीन जबर सा, वस, लाम खड़ा ज़बर ला, वस्सला, मीम पेश मु, वस्सलामु। नेक्स्ट देखें, यक़ूलुर रसूलु, यहाँ भी लाम अलिफ आया है। देखिए, पहले से पढ़ता हूँ, या आया है, कॉफ वाव पेश कू, लाम पेश लू, इसके बाद अलिफ लाम आया है बगैर हरकत के, और नेक्स्ट हुरूफ शमसी में से रा है और इसके ऊपर तशदीद। सो हुरूफ अलिफ लाम से बाद कोई हुरूफ शमसी में से आए लेटर तो उसको, उस अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। इस बात को याद रखें, अलिफ लाम के बाद जो भी हुरूफ शमसिया आता है वो हमेशा तशदीद वाला होता है। जहाँ इन सभी मिसालों में आप देख सकते हैं, लाम हो, सीन हो, दाल हो, रा हो, सौद हो, पूरे हुरूफ शमसिया 14 होते हैं और कमरिया भी 14। इसको हम पढ़ेंगे, या ज़बरिया, ऑफ, वाव पेश कू, यकू। अब लाम को हम डायरेक्ट रा से मिला लेंगे, लाम रा पेश लुर, यक़ूलुर, रा ज़बर रा, यक़ूलुर। अब यहाँ रा के ऊपर तशदीद हो, रा मुशद्दद पे ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे हम। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप पिछले वीडियोस को चेक करें, रा के कायदे हो, हुरूफ शमसिया, कमरिया के कायदे भी वीडियोस बन चुके हैं। इंशाअल्लाह आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के ज़रिए चेक कर सकते हैं। देखिए, इसमें रा ज़बर रा, सीन वाव पे सू, रसू, लाम पेश लू, रसूलु। अब
पूरा मिलाकर पढ़ेंगे। यक़ूलुर रसूलु। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वाव ज़बर वा, अलिफ लाम आया है और इसके बाद सौद है। सौद भी हमारा हुरूफ शमसिया में से है और सौद के ऊपर तस्दीद है। कायदा यही है, तस्दीद से पहले अलिफ लाम हो, यानी उस पर कोई हरकत ना हो तो उनको हम छोड़ देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ वाव सौद ज़बर वस, सौद खड़ा ज़बर सौ, वस सौ, लाम ज़ेरली वस्सौली, हा खड़ा ज़बर हा, ता ज़ेरती वस्सौलिहाती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यहाँ अलिफ लाम डायरेक्ट यहाँ अलिफ आया है, इस पर भी कोई हरकत नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस तशदीद वाले लाम को वाव से मिला लेंगे। वाव लाम ज़बर वल, लाम ज़बर ला, वल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, वल्लज़ी, नून ज़बर ना, वल्लज़ीना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तफसील को समझे होंगे। ये हुरूफ शमसिया का कायदा भी शुमार होगा। आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में इस खैर को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।